नमस्कार ओडिशावासी। आज हूँ 19 अगस्त 2025 मंगलवार और आज मुझे नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपर नजर पकाइबा। नंबर 1, हॉस्पिटल रू डिस्चार्ज हेबे विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। हॉस्पिटल रू डिस्चार्ज हेले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। एने बीजेडी पक्षरु एक्स रे कुहा जाइछि। डिहाइड्रेशन कारणरू भुवनेश्वर एक हॉस्पिटल रे तांको भर्ती करा जाइथिला। चिकित्सा परे नवीनंको स्वास्थ्यावस्था उन्नति आसुछि। सुस्थ थिबा वीडियो वार्तारे सूचना देइछंती नवीन पट्टनायक। डाक्टरंकु मु सुस्थ अछि कहिछंती नवीन। सूचना अनुसार नवीन पट्टनायकंकु देखिबा पई बीजेडीर बहु वरिष्ठ नेता मेडिकल रे पहुंची थिले। नवीनंको सुरक्षा पई घरोई हॉस्पिटल आगरे एक प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करा जाइछि। सर्विकाल अर्थराइटिस अस्त्रोपचार निमंते जून मास 20 तारिख रे मुंबई जाइथिले नवीन पट्टनायक। सेठारे 20 दिन रहिबा परे गत जुलाई 12 तारिख रे नवीन भुवनेश्वर फेरिथिले। नंबर 2, लघुचाप वर्षा रे भिजुछि सारा ओडिशा। 20 जाए प्रबल बर्षिब। पश्चिम केन्द्रीय और उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे सृष्टि लघुचाप प्रभाव रे राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा जारी रही। उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा उपकूल उपरे सक्रिय रही लघुचाप। आगामी 24 घंटा रे यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी अधिक घनीभूत होई अवपात रे परिणत हेबो। यह प्रभाव रे आसंता 3 दिन राज्य रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा संभावना रही बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। अवपात प्रभाव रे दक्षिण ओडिशा रे अधिक वर्षा हेबो बोली अनुमान करा जाइछि। आज प्रबलरू अति प्रबल वर्षा पाई 3 जिला कोरापुट, मालकानगिरी और नवरंगपुर को रेड वार्निंग जारी होइछि। प्रबल वर्षा और बिजुड़ी घड़घड़ी सहित घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे पवन पाई 3 जिला कड़ाहांडी, रायगड़ा और गजपति को और नवरंगपुर को ऑरेंज अलर्ट जारी होइछि। वर्षा सह समुद्र अशांत रहिबा जगु मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को जीवाकू बारण करा जाइछि। 20 तारिख रु कमिबो वर्षार परिमाण। नंबर 3, 11,000 कोटी टंकार प्रकल्पर उद्घाटन कले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गतकाली दिल्लीर रोहिणी ठारे प्राय 11,000 कोटी टंका मूल्यर 2टी प्रमुख जातीय राजपथ प्रकल्पर उद्घाटन करिसेंती। उपस्थित जनता को संबोधित करी प्रधानमंत्री एही स्थानर गुरुत्व उपरे मत व्यक्त करथिले। कहिथिले जे एक्सप्रेसवेर नाम द्वारका एवं एही कार्यक्रम रोहिणी रे अनुष्ठित हेउछि। से सूचना देइथिले जे पूर्वर दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे एवं सहरांचल संप्रसारण रास्ता माध्यम रे उन्नत संयोगीकरण पाइछि, जहाँ दिल्ली, गुरुगांव एवं समग्र एनसीआर अंचलर लोकंक पई सुविधा को उन्नत करिबो। से आहुरी मध्य कहिथिले जे कार्यालय एवं कारखाना को यातायात सहज हेबो, समस्तंक पई समय बंचिबो। व्यवसायी, उद्योगी एवं कृषक माने एही संयोगीकरणरू बहुत लाभ पाइबे बोली प्रधानमंत्री गुरुत्वारोप करथिले। नंबर 4, विजिलेंस जालरे जलसेचन विभागर अधीक्षण मंत्री। विजिलेंस जालरे अनुगुड़ जिला जलसेचन विभागर अधीक्षण जंत्री सुरेंद्र बेहेरा भुवनेश्वर, राउरकेला, सुंदरगढ़, अनुगुड़ और गंजाम 8टी स्थान रे एककालीन विजिलेंस पक्षरु चढ़ाऊ जारी रही। आय बहिर्भूत संपत्ति ठुड़ अभियोग रे एही चढ़ाऊ करा जाइछि। अनुगुड़ जलसेचन विभाग अधीक्षण जंत्री सुरेंद्र बेहेरांक स्वतंत्र विचारपति सुंदरगढ़ विजिलेंस द्वारा जारी करा जाइथिबा सर्च वारेंट बड़े ओडिशा विजिलेंस पक्षरु चढ़ाऊ करा जाउछि। नंबर 5, लैंडमाइन विस्फोरण रे जणे जवान शहीद, 3 जण गुरुतर। छत्तीसगढ़ बीजापुर रे आईईडी विस्फोरण, पुलिस और आतंकवादी मध्य एनकाउंटर बड़े जड़े जवान शहीद होइछंती। यह सह 3 जण जवान आहत होइछंती। कम्बी ऑपरेशन नेशनल पार्क निकटरे माओवादी खंजिथिबा आईईडी विस्फोरण होइथिला। एथिरे जड़े जवान शहीद होइछंती। शहीद डीआरजी जवान हेउछंती दिनेश नाग। आहत जवानों को प्राथमिक चिकित्सा करा जाइछि। सेमाने एबे सुस्थ थिबा जणा पड़िछि। नंबर 6, तुरंत राष्ट्रपति फोटो हटाइबाकू बांग्लादेश वैदेशिक मंत्रालय जारी कला निर्देशनामा। बांग्लादेश वैदेशिक मंत्रालय एक अजब निर्देश जारी करिछि। एही निर्देश अनुसार विदेश रे थिबा बांग्लादेशी दूतावास एवं
ଉଚ୍ଚ ମିଶନଗୁଡ଼ିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଫଟୋ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଅନେକ ଦେଶର ଦୂତାବାସରୁ ଫଟୋ ହଟାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ସରକାର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ନେଲେ। କଲମ୍ବୋ ଦୂତାବାସର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ବିବିସିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ, ହାସିନା ଏବଂ ମୁଜିବୁରଙ୍କ ଫଟୋ ପୂର୍ବରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଏକ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 7, ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଗୃହ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଗୃହ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ଘର ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ଘର ବଣ୍ଟାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘର ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ନମ୍ବର 8, କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଏନ୍ସିଆରରୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚଳିତ ମାସ 11ରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଓ ପଶୁ ଅଧିକାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରବିବାର ତାମିଲନାଡୁର ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇରେ କୁକୁର ପ୍ରେମୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଏବଂ କେତେକ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଧରି ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କୁକୁରଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ପ୍ଲାକାର୍ଡରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଶନିବାର ପଶୁପ୍ରେମୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଧାରା 163 ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିକ୍ଷୋଭ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ 4ଟି ଏତଲା ଦାୟର କରିଛି। ନମ୍ବର 9, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭାଜପା ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ପରେ ତାଙ୍କୁ ରବିବାର 17 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜନସେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମ ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ। ସେ ସର୍ବଦା ଦେଖାଇଥିବା ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଦେଶ ସେବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 10, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଦୁହେଁ ମହାକାଶରେ ଶ୍ରୀ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ଭାରତର ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଦେଶର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ମାନବ ମହାକାଶ ଉଡ଼ାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଗନଯାନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆମେ ମହାକାଶରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଭାରତର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଗଗନଯାନ ମିଶନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଭାରତ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ନମ୍ବର 11, ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ 1840 ଡାକ୍ତର, 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଓ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ପୂରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକର ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 1840 ଡାକ୍ତର ତଥା ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଆହୁରି 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବା ସହିତ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 12, ପୁଣି ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଆଲାସ୍କାରେ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା କାରଣରୁ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ 50% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପରେ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ କଲ୍ ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଆଲାସ୍କା ବୈଠକର ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଭାରତ ୟୁକ୍ରେନ ସଂଘର୍ଷର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥନ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ନମ୍ବର 13 ସମ୍ବଲପୁରରେ ଖୋଲିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଖୋଲିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହ ଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଉତ୍ପାଦ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଲାଭଦାୟକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ। କୃଷି ଗବେଷଣାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେଭି ସିଂହ ଦେଓ। ନମ୍ବର 14 ଚୀନରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ବନ୍ୟା, 8 ମୃତ। ଉତ୍ତର ଚୀନର ଏକ କ୍ୟାମ୍ପ ସାଇଟ୍ରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 4 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ରବିବାର ଏକ ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ୟାମ୍ପ ସାଇଟ୍ ହେଉଛି ନଦୀ କୂଳରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ତମ୍ବୁ ଟାଣି ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 13 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ରବିବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ବାକି 4 ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଶନିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ ରାତି 10ଟାରେ ଉତ୍ତର ଚୀନର ଉରାଦ ରିୟାର ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଇନର ମଙ୍ଗୋଲିଆ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବତମୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଶିବିରସ୍ଥଳ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ନମ୍ବର 15 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଲାଗି ଇରାନ ସୀମାରେ ଲୁଚିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ। ପହଲଗାଁଓ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଲାଗି ଭାରତ ଗତ ମେ 7 ତାରିଖ ଭୋର ସମୟରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ଇସଲାମାବାଦ ଜିଡିଏମଓଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇ ଭାରତର ମିଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ପ୍ରତିଜବାବ ଦେବା ଲାଗି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଘାଇଲା କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁହାରି କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମୟର ଏକ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଲାଗି ପାକ୍ ନୌସେନା ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା କରାଚି ଏବଂ ଗ୍ୱାଦର ବନ୍ଦର ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପାକ୍ ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଲାଗି ଇରାନ ସୀମାରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ନୌସେନା ଘାଟିରୁ ହଟାଇ ବନ୍ଦରର ବ୍ୟାବସାୟିକ ଟର୍ମିନାଲ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ରରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 16 ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲା ଏନଡିଏ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲା ଏନଡିଏ। ଏନେଇ ଆଜି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ଠାରୁ ସମଦୂରତା କଥା କହି ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ବିଜେଡି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର କେଉଁ ପଟକୁ ଢଳିବ ସେ ନେଇ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଯଦିବା ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜିତିବାକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତଥାପି ଏନଡିଏ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସମର୍ଥନ ଲୋଡୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ କରି ସମର୍ଥନ ମାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 17 ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ସାକ୍ଷାତ, ଯୋଗଦେଲେ ବହୁ ୟୁରୋପୀୟ ନେତା। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ଏହି ବୈଠକର ଏଜେଣ୍ଡା। ୟୁରୋପୀୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଟୋ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍କ ରୁଟ୍ ଆଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍, ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏର ଷ୍ଟାର୍ମର ଏବଂ ତାପରେ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଏହା 7 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ବୈଠକ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 18 ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ତଳେ ରହିଛି 20 ଟନ୍ ସୁନା, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଜିଏସ୍ଆଇ। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରା ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ତଳେ ଏବେ ମହଣ ମହଣ ସୁନା ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ମାଟି ତଳେ ବ୍ୟାପକ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ତଳେ ସୁନା ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏନେଇ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ବିଭାଗର ସନ୍ଧାନ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ 10ରୁ 20 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନା ଠାବ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ର ଅଡ଼ସ, ରାମପଲ୍ଲୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ ଓ କୋରାପୁଟରେ ସୁନା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନା ଅନ୍ୱେଷଣ ଜାରି ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁନା ଖଣି ନିଲାମ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେବଗଡ଼ରେ ଥିବା ସୁନା ଖଣିକୁ ନିଲାମ କରିବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଓ ଜିଏସ୍ସି ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ଭାରତକୁ ହତିଆର ଦେବା ବିପଜ୍ଜନକ। ସେ ଚୀନ ଓ ରୁଷର ନିକଟତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଏବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବେ ରୁଷ ଓ ଚୀନ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏବେ ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବା ବିପଦଜନକ ହୋଇଯିବ। ସେଭଳି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ତୈଳ କାରବାରକୁ ନେଇ ତାକୁ ଅନୁଚିତ ଭାବରେ ଆମେରିକା ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ରୁଷରୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ କିଣୁଛି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟାଇମ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ବ୍ୟାପାରିକ ମାମଲାର ପରାମର୍ଶଦାତା ପିଟର ନାଭାରୋ କହିଛନ୍ତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବେ ରୁଷ ଓ ଚୀନ ଦୁଇ ଦେଶର ଖୁବ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଭାରତ ଏକ ରଣନୈତିକ ପାର୍ଟନର ଭଳି ବ୍ୟବହାର ଚାହେଁ ତେବେ ତାକୁ ସେଭଳି କାମ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ତେଲ କିଣିବାକୁ ନେଇ ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ବିଧାନସଭା, ଏନ୍ଏସ୍ଜି ଓ ଏସ୍ଜିଓର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ହଠାତ୍ ବିଧାନସଭାରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ବୋମାମାଡ଼ ଗର୍ଜନ। କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ 8ରୁ 10 ଭ୍ୟାନ୍ରୁ ଯବାନ ଓହ୍ଲାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଧାଇଁଥିଲେ। ବିଧାନସଭା ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଚାରିପଟୁ ଘେରାଉ କରିଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଗଲେ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ମାଡ଼ ମାଡ଼ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରି କାହାରିକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏସ୍ଓଜି, ଏନ୍ଏସ୍ଜି କମାଣ୍ଡୋ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ସାଇରନ୍ ବଜାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ 6 ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଶିଥିବା ଜଣାଇ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ସାହସ ଦେବା ସହ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏନ୍ଏସ୍ଜି ଓ ଏସ୍ଓଜି ଟିମ୍ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାମେରା ପିନ୍ଧା ହେଲମେଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଘନ ଘନ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ବାହାରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବସ୍ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବା ସହ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଠିକଣାକୁ ଠାବ କରି ଦୁଇ ଟିମ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 4:30ଟାରୁ ରାତି 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପରେସନ୍ ପରେ ସମସ୍ତ 6 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।